Okay, after understanding the concept of center of mass, that is center of mass at rest, center of mass at under motion, now we are ready to enter in the rotational mode. तर बघा आधी आपण ट्रान्सलेशनल मोशन अँड रोटेशनल मोशन यातला डिफरन्स क्लिअर करून घेऊयात. So we have studied already what is a how yes translation motion behaves. But now we are going to deal with the rotational. And another important concept is a rigid body. So what is a rigid body? Okay, we have studied a point mass concept, but now our focus will be on rigid body. So this is a rigid body. See, this is rigid body. I'm drawing randomly. This is suppose rigid body, and it has some. Yes, it is made of number of particles. Number of particles. Okay, and if you apply force on this rigid body, okay, then if this particle doesn't change their orientation, doesn't change their position, then such body is known as a rigid body. A rigid body is one which does not undergo any change in its shape and size. Also, we can say, बघा normally आपण काय करतो, ideally there is a yes, no body is a rigid body because if you apply force, there is a some little deformation in the body. So it may be 1,000 parts of millimeter, whatever. But it's okay. But ideally, it is not possible. But in practical life, was a table, chair, cot, these are things which are considered as a rigid body. Because if you apply force on such bodies, there is a very little deformation, negligible deformation. What is a deformation? Deformation means change in shape and size. Deformation, yes, is nothing but change in shape and size. So rigid body is a such body if you apply force on it, if you apply force on it, there will be a very little deformation. Means there is no change in shape and size. And another thing, a rigid body is of yes consists of number of particles. So rigid body is one whose constituent particles retain is nothing but maintain their relative positions even after they move under the action of external forces. So that is called rigid body. And in now onwards, we have to deal with the rigid body. Okay. So now moving to translation is exactly and how it is different from rotation. बघा आता यातला डिफरन्स आपण नीट समजून घेऊयात ट्रान्सलेशन अँड रोटेशन. बघा ट्रान्सलेशन मोशन काय असते, व्हॉट इज अ ट्रान्सलेशन मोशन? सिंपल सेन्समध्ये आपण बघूयात आणि नंतर मग त्याला डिटेल कंपॅरिझन करू. ओके, सी दिस इज yes given body, this is a given body, and suppose it is moving in this direction, suppose this yes right direction. बघा थोडासा विचार करा, याला काहीतरी वेलॉसिटी असेल, हॅज सम वेलॉसिटी, आणि जर ह्याला पार्टिकलमध्ये डिवाइड केलं, या पार्टिकलचा किंवा या पार्टिकलचा किंवा या पार्टिकलच्या वेलॉसिटीमध्ये कसलाही चेंज राहत हॅज अ सेम मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी, इवन दे डोंट चेंज डायरेक्शन ऑल्सो. आणि यांच्यातली रिलेटिव्ह वेलॉसिटी जर काढली तर ती पण काय येणार आहे, येस झिरो येणार आहे, बिकॉज व्ही मायनस व्ही बिकम्स देर इज नो एनी चेंज इन. म्हणजे बघा ट्रान्सलेटरी मोशनचा अर्थ काय, समजा एखादी डिस्क आहे, बघा आता विचार करू आपण, एखादी अशी सर्क्युलर डिस्क जी आपण म्हटली आणि याला जर स्लाईड करायचं असेल, बघा ही स्लाईड झाली सपोज या सरफेसवरती, समजा इट टेक्स सच पोझिशन, ओके स्लाइडिंग. तर तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की याच्यातल्या ज्या वेलॉसिटी आहेत, ही वेलॉसिटी आहे ती बघा अशी वेलॉसिटी डझंट चेंज. या पॉईंटला ही वेलॉसिटी डझंट डझंट. सो दिस टाईप ऑफ मोशन इज नोन एज अ ट्रान्स. बघा दोन इम्पॉर्टंट ऑब्झर्वेशन करा. येस देर इज अ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, बट इट इज चेंजिंग इट्स पोझिशन. मुव्हिंग होणार म्हणजे बघा बॉडी काय होणार, मूव्ह होणार. एवढा डिस्टन्स ती आता काय झाली, मूव्ह झाली. याला आपण काय म्हटलं, ट्रान्सलेटरी मोशन. अँड सेकंड थिंग इज रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. दिस रिलेटिव्ह वेलॉसिटी ऑलवेज बिकम्स झिरो हिअर. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी बिकम्स झिरो हिअर. आणि जर आपण सेंटर ऑफ मासचा पण विचार केला, समजा आपण सेंटर ऑफ मास हे समजा बॉडी स्लाइडिंग आहे, तर इथं जी वेलॉसिटी आहे
सेंटर ऑफ मासला पण तीच व्हेलॉसिटी असेल. ओके, इथे एक पॉइंट आहे त्याची पण व्हेलॉसिटी तीच असेल. एव्हरीवेअर दिस इज अ सेम व्हेलॉसिटी. दिस इज नोन ॲज अ ट्रान्सलेटरी मोशन. पुढे रोलिंग शिकताना आपण अजून डिटेलमध्ये याला पाहणार आहोत. तरी पण आत्ता बघा रोटेशनला आपलं शिफ्ट व्हायचं आहे म्हणून आपण हे डिस्कस करतो. So velocity, yes, magnetic velocity doesn't changes and relative velocity becomes zero आणि ट्रान्सलेशन म्हणजे ॲक्च्युली मूव्ह होत आहे. म्हणजे कुठल्याही एक रँडम बॉडी जर आपण घेतली बघा, की एका पोझिशनपासून दुसऱ्या पोझिशनला पार्टिकल ट्रॅव्हल करते. त्याला आपण काय म्हणलं ट्रान्सलेशन. मूव्हिंग इन द स्पेस. पण तुम्ही जर नीट बघितलात, अजून एक मोशन होते. पोझिशन चेंज न होता जर मोशन होत असेल बघा आता हे सर्क्युलर डिस्क आहे. समजा हे रोटेट व्हायला लागले. इथे बघा हा पॉइंट आहे. त्याला आपण ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणू. असा इथे दिसेल आपल्याला. दिस इज कॉल्ड ॲक्सिस ऑफ ऑफ रोटेशन. इथं थोडंसं विचार करा, की जर आपण नंबर ऑफ पार्टिकल घेतले, इथे एक पार्टिकल, इथे एक पार्टिकल. तर तुम्ही बघा आपण वेलॉसिटी काढतो अशी टँजेन्शियल. बघा वेलॉसिटीमध्ये फरक पडला. ही व्ही आहे. ही जी वेलॉसिटी काढतो आपण अशी येणार आहे. अशी डिफरंट पॉईंट जर आपण काढत गेलो तर वेगवेगळ्या अशा डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी मिळतील आपल्याला. पण लक्षात घ्या, या पॉईंटचा आणि या ओ पॉईंटचा डिस्टन्स चेंज होतोय का? नाही होते. म्हणजे याचा अर्थ ओरिएंटेशन कॉन्स्टंट आहे त्याचं. ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन जे आहे, ओके, फक्त ओरिएंटेशन चेंज होते. पोझिशन कॉन्स्टंट आहे. ओरिएंटेशन चेंज. ओके. पोझिशन डझंट चेंज. पोझिशन डझंट नॉट. बघा हे पार्टिकल जो आहे ना असा मूव्ह होतोय का? नाही होते. पण फक्त त्याचं ओरिएंटेशन मात्र चेंज होते. कारण काय होईल, थोड्या वेळाने हा बघा इथे मूव्हमेंट आहे म्हटल्यावर हे पार्टिकल थोड्या वेळाने इथे येईल, थोड्या वेळाने इथे येईल. पण ओरिएंटेशन चेंजेस बट पोझिशन नॉट चेंजेस. हा डिफरन्स लक्षात घ्या. पार्टिकल मूव्ह होत नाही स्पेसमध्ये. बघा एक साधा अजून एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. पेन्सिल घेऊया चला. पेन्सिलचा आपण यूज करूयात. बघा आता पेन्सिल समजा तुमच्या हातात घ्या आणि त्याला थ्रो करा. जस्ट थ्रो आउट इट. समजा हा असा पेन्सिल आपण विचार करू. हा पेन्सिल तुमच्याकडे आहे आणि याला तुम्ही काय केलं, थ्रो केलंय. थ्रो केल्यावर काय होईल, हे मे बी असं इकडे जाईल. अशी वेगवेगळी पोझिशन तो घेत राहील. याला म्हणायचं ट्रान्सलेशन. कारण हे मूव्ह झालंय. दिस इज मुव्हिंग इन द स्पेस. मूव्हिंग इन अ स्पेस. मूव्हिंग इन स्पेस. मूव्हिंग इन अ स्पेस इज नथिंग बट येस दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सलेशन. पण तेच जर आपण याचं टोक फिक्स ठेवलात, बघा याचं टोक जर फिक्स ठेवलात असं, टोक जे आहे इथलं हे जर फिक्स ठेवलात आणि याला बघा, बघा हे फिक्स ठेवून आपण काय केलं, याच्या वेगवेगळ्या पोझिशन जर काढल्या, बघा हे असं होईल. थोड्या वेळाने मे बी ही अशी पोझिशन घेऊ शकते. सो दिस इज रोटेट. बघा हा पॉईंट चेंज होत नाही किंवा कुठलाही ओरिएंटेशन त्याचं चेंज होत नाही. सो दॅट इज अ दिस इज अ रोटेशन. हा फरक नीट लक्षात घ्या. म्हणजे पार्टिकल प्रत्यक्षपणे त्याची पोझिशन अशी चेंज करतो, मूव्ह होतो, एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जातो, त्याला आपण ट्रान्सलेशन म्हणू. पण रोटेशन बघा, एका ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या अबाउट पार्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये रोटेट करत असते. तर त्याला आपण काय म्हणू, रोटेशनल मोशन. सर्क्युलर पाथमध्ये ट्रॅव्हल करतील. म्हणजे हे एक आता सिंपल एक्झाम्पल आपण घेतलं, ही एक बॉडी आहे, तर ही बॉडी ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होती. याचा अर्थ काय, की हे जे पार्टिकल आहेत ते अशा सर्कल्समध्ये फिरत राहतील. त्यांच्या त्यांच्या फिक्स सर्कल्समध्ये काय होतील, फिरत राहतील. त्याला आपण काय म्हणू, येस दॅट इज कॉल्ड रोटेशन. पण आता बघा आपली आपली जी अर्थ आहे दॅट इज मुव्हिंग अराउंड इट्स ओन ॲक्सिस. दॅट इज कॉल्ड अ रोटेशन. पण ॲट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो मुव्हिंग. पूर्ण ट्रान्सलेशन कंप्लीट करायला त्याला किती वर्ष, 1 वर्ष लागतो, 365 डेज. आणि एका डेमध्ये मात्र फुल रोटेशनल मोशन तो करतो. सो दॅट इज म्हणजे रोटेशनल मोशन बघा त्या ॲक्सिसच्या अबाउट रोटेट होणं सर्क्युलर पाथमध्ये, दॅट इज अ येस दॅट इज अ रोटेशन. आणि हे करत करत पुढे जाणं म्हणजे ट्रान्सलेशन. म्हणजे ते कॉम्बिनेशन आहे. दॅट इज अ कंबाईंड मोशन ऑफ रोटेशनल अँड ट्रान्सलेशन. Earth is moving around its own axis and also orbiting around the sun is an example of yes combination of rotational and translation. बघा याला आपण थोडंसं कन्क्लूड करूयात.
बघा, translational motion is a motion in which the relative velocities between any two particles of the body is zero. We have seen that having same direction. And non-translational or any rotational motion is a motion in which relative velocities between any two particles of the body is non-zero. जर आपण ह्या दोन वेलॉसिटीची रिलेटिव्ह वेलॉसिटी काढायला घेतली, आता आपण बघितलं होतं या सर्क्युलर, बघा ह्या मोशनमध्ये ही वेलॉसिटीची डायरेक्शन इथं, इथं आल्यावर ही वेलॉसिटी डायरेक्शन, आणि याला जर आपण काढायला घेतला, बघा रिलेटिव्ह वेलॉसिटी काही ना काही, हे याच्यात मिनिंग आहे. सो रोटेशनल मोशन विथ कॉन्स्टंट टँजेन्शियल वेलॉसिटी इज अ ॲक्सलरेटेड मोशन. बघा हे एक पॉईंट ॲड करतो ॲडिशनली. रोटेशनल मोशन विथ कॉन्स्टंट टँजेन्शियल वेलॉसिटी इज अ ॲक्सलरेटेड मोशन. कारण हे बघा, टँजेन्शियल वेलॉसिटी म्हणजे ही जी दिसते ती, पण कंटिन्युअसली ही काय करते, डायरेक्शन चेंज करते. म्हणजे वेलॉसिटी जेव्हा डायरेक्शन चेंज करते, आपल्याला पक्क माहिती आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, ॲक्सलरेटेड मोशन. म्हणून रोटेशनल मोशन विथ कॉन्स्टंट टँजेन्शियल वेलॉसिटी इज अ ॲक्सलरेटेड मोशन. पण हीच गोष्ट जर आपण ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये शिकली, इफ वेलॉसिटी नॉट चेंजिंग इट्स मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, आपण त्याला काय म्हणतो, इट इज नॉट अ ॲक्सलरेटेड मोशन, दॅट इज अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी मोशन in case of translation. Okay, so on the other hand, translation motion at constant velocity is not accelerated, even though acceleration becomes zero. So altogether, translation motion involves object moving through space, and while rotational motion involves object only changing their orientation. या पॉईंट पासून इकडे जाणं म्हणजे ओरिएंटेशन चेंज करणं. दिस इज अ क्लिअर कट डिफरन्स बिटवीन ट्रान्सलेशनल अँड रोटेशनल मोशन. पण आता आपल्याला शिफ्ट व्हायचं आहे रोटेशनल मोशनमध्ये. अँड वन थिंग, व्हॉट इज अ कॉज बिहाइंड ट्रान्सलेशनल मोशन? आन्सर इज अ फोर्स कॉजेस ट्रान्सलेटरी मोशन. Force causes translatory motion. And what is the cause behind rotational motion? Torque. Torque is a cause behind rotational motion. So let us discuss about rotational motion and its cause. So this is a proper definition of rotational motion. A body is said to be possess rotational motion if all particles move along a circles in parallel planes, and the center of these circles lies on one fixed perpendicular to the parallel planes, that is known as axis of rotation. बघा, आता एक रँडम बॉडी मी काढतो. सपोज दिस इज अ वन ऑफ रँडम बॉडी. समजा इथे एक त्याचा एक पॉईंट आहे, त्याच्या अबाउट हे रोटेट व्हायला लागले. बघा, हा त्याचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणू आपण. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. थोड्या वेळाने काय होईल, ही अशी काहीतरी पोझिशन घेईल. सपोज हे बघा, तर हीच बॉडी आपण काढायची ठरली, रिपीट अशी काहीतरी पोझिशन मिळेल. म्हणजे हा जो पार्टिकल इथं होता, तो बघा असा जाईल, असाच काय करेल, तो फुल सर्कल असा ट्रॅव्हल करेल. फुल सर्कल काय करेल, पाथ ट्रॅव्हल करेल. सो दिस पार्टिकल ट्रॅव्हल्स सर्कुलर पाथ. So a body is said to possess a rotational motion if all particles move along circles in a parallel planes. जर आपण अशी प्लेन काढली, इथे बघा XY प्लेन जर काढली, तर हा त्याचा ॲक्सिस आहे, त्याला आपण झेड ॲक्सिस म्हणू. ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाय. तर या प्लेनमध्येच काय होईल, तो बघा ही प्लेन एवढीच आहे असं काही नाही, या प्लेनमध्ये आपण इकडे वाढवू शकतो. दिस इज टोटल प्लेन, दिस इज अ टोटल प्लेन, XY प्लेन. बघा ही पार्टिकल काय करते, इथं आलं, इथं आलं, इथं आलं, इथं आलं. This is traveling in the plane. So body is said to possess rotational motion if all particles move along circles in a parallel plane. And center of these all particles, हे एक पार्टिकल झाला, दुसरा पार्टिकल समजा इथं आहे, पुन्हा तो असा, हे बघा सर्क्युलर पाथ ट्रॅव्हल करेल. इथे एक पार्टिकल आहे, तोही तसाच काय करेल, सर्क्युलर पाथ ट्रॅव्हल करेल. पण या सगळ्यांचा जो सेंटर आहे, तो हा सेंटर आहे. आणि त्यावरनं एक ॲक्सिस काढली आपण, आणि त्या ॲक्सिसला आपण काय म्हणणार आहोत, ॲक्सिस ऑफ axis of rotation. Okay, the center of this circle lie on a fixed line perpendicular to the parallel planes. This line is called axis of rotation. आणि याच्यावरती जो पार्टिकल आहे, पार्टिकल पार्टिकल on axis of rotation. Remember, particle on axis of rotation has zero velocity. Has झिरो वेलॉसिटी. त्या ॲक्सिसवरती जे पार्टिकल आहेत, दे आर झिरो वेलॉसिटी. पुढे आपण रोटेशनल मोशन शिकताना, रोलिंग शिकताना हे अजून क्लिअर होईल. पण सध्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. एक लाईन आहे परपॅन्डिक्युलर त्या प्लेनला, त्याच्या अबाउट हे सगळे सर्क्युलर पाथमध्ये मूव्ह होत आहेत, त्याला आपण म्हणू ॲक्सिस ऑफ रोटेशन.
आणि त्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन जे पार्टिकल आहेत ते मात्र कसे असतील, स्टेशनरी असतील. त्यांची वेलॉसिटी किती असेल, 0 असेल. वेलॉसिटी 0. पण लक्षात घ्या, आता आपल्याला काय शिकायचं आहे, की ह्याचा कॉज काय? हे रोटेशनल मोशन कोण घडवणार आहे? एक छोट्या प्रॅक्टिकल एक्झाम्पलपासून त्याला सुरुवात करूयात. ओके. बघा, आता आपण ह्या टॉर्ककडे जाऊयात. आता साधं एक्झाम्पल आपण घेऊ. समजा एक डोर आहे. लेट अस ड्रॉ अ डोर. समजा एक डोर आहे. आपण विचार करू, हा असा डोर आहे. हिंजला अटॅच आहे. सो दिस इज अ डोर. ओके. आय एम ड्रॉइंग रँडमली. बघा, आता इथे हिंज आहे त्याचा. हिंज म्हणजे एक फिक्स पॉइंट ना, हा असा डोरच्या एंडला, वॉलला आपण हिंज लावतो. ओके. बघा, आता ह्या डोरला आपण काय केलं, ह्या डोरला आपण रोटेट करताना काय करतो, असा एक फोर्स अप्लाय करतो. डलला आपण असा फोर्स अप्लाय करतो. डोर टेक्स सच पोझिशन है ना, डोर टेक्स दिस पोझिशन. कशी पोझिशन घेते डोर, हे असं. बघा, आता हे ज्याला म्हणता येईल आपल्याला, पूर्ण रोटेट केलात, इथपर्यंत रोटेट केलात, तर ह्या डोरची ही अशी पोझिशन होईल. म्हणजे काय झालं, हे डोरचं रोटेशन. बघा, पार्टिकलने त्याची पोझिशन नाही चेंज केली. डोर पुढं मागं मूव्ह झाला नाहीये. डोरचा हा जो पॉइंट आहे, त्याला आपण काय म्हणू आता, याला आपण म्हणूयात ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हाच तर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. पण हे सगळे पार्टिकल मात्र अशा ह्या सगळ्या ह्या ट्रॅव्हल्समध्ये ट्रॅव्हल करतील. तर आता बघा, या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून या फोर्समध्ये काहीतरी डिस्टन्स आहे. आता हा जो आहे ना, काहीतरी डिस्टन्स आहे. लेट अस से दिस डिस्टन्स ॲज अ आर. आणि हा फोर्स आहे आणि या दोघांमध्ये 90 डिग्री. नॉर्मली डोर बघा, हँडल जे एंडला असते त्याला आपण फोर्स अप्लाय केल्यानंतर, ओके, फोर्स तुम्ही अप्लाय केल्यानंतर ते रोटेशन स्टार्ट होते. म्हणजे हे इफेक्ट ऑफ फोर्सच आहे. म्हणजे याला काय म्हणतात, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स म्हणजे टॉर्क. त्याला वेगवेगळी नाव आहेत. मोमेंट ऑफ फोर्स आहे. ओके. बघा, ते दिसतं इथं, दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, विच डिपेंड्स अपॉन विच थिंग्स, विच डिपेंड्स अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन लाईन ऑफ ॲक्शन, ही लाईन ऑफ ॲक्शन आहे, ही फोर्स दिसती लाईन ऑफ ॲक्शन आहे, अँड force from the axis of rotation. हे डिस्टन्स दिलं आहे यांनी. द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे तर ऑल टुगेदर अगदी सोप्या भाषेमध्ये टॉर्कचे इंडिकेशन जनरली टाऊ असते. इट इज द जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स इंटू इट्स परपेंडिक्युलर. बघा, नॉर्मली आपण काय म्हणू, मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स, हा जो फोर्स तुम्ही अप्लाय केला आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स, मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स and perpendicular perpendicular distance. पुन्हा बदला perpendicular distance. तर लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ फोर्स, लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ फोर्स अँड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हा जो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे तिथून हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण घेतला या फोर्सपर्यंत. तर त्याला आपण काय म्हणू, दिस इज अ टॉर्क. बघा, युनिट वाईज विचार केला तर काय असणार आहे, फोर्स इज अ न्यूटन, डिस्टन्स इज अ मीटर, दॅट गिव्ज अस न्यूटन मीटर, दॅट गिव्ज अस न्यूटन मीटर. प्रॉपर डेफिनेशन काय असेल, टॉर्क इज अ ऑर मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द ॲक्सिलेशन is measured as the product of the magnitude of the force and perpendicular distance between line of action of force and the axis of that particular is known as a torque. So it is simply a rotational effect of force can translate body, force can rotate body. This is force can rotate body. बघा, आता हा मॅथमॅटिकली काय येतो, तर क्रॉस प्रोडक्ट. मॅथ पुढे बघणार होतो आपण ते. मॅथमॅटिकली काय येतं, हे आर हा वेक्टर आहे, हा पण एक वेक्टर आहे, क्रॉस आर क्रॉस, म्हणजे फॉर्म्युलानुसार काय येणार मग ते, आर साइन ऑफ थीटा विल बी, येस, इट इज अ अँगल बिटवीन दिस पोझिशन वेक्टर किंवा आर म्हणून ज्याला आपण डिस्टन्स परपेंडिक्युलर अँड फोर्स, त्याच्यामधला तो अँगल असेल. पुढं नॉर्मली विचार करा, पुढे येणार आहे तसं, पण थीटा इक्वल टू जर 0 असेल, थीटा इक्वल टू जर 90 असेल आणि थीटा इक्वल टू 180 असेल, काय फरक पडतो. थोडंसं आपण विचार करून ठेवूयात. थीटा इक्वल टू 0 असेल म्हणजे याचा अर्थ काय, थीटा इक्वल टू 0चा अर्थ काय किंवा 180चा अर्थ काय, फोर्स अप्लाय करा. तुम्ही विचार करा,
तुमच्या डोअरला तुम्ही असा फोर्स अप्लाय केला, तर डोअर रोटेट होतं का? नाही होत रोटेट. काय होईल? आता अप्लाय फोर्स पुल होईल, नाहीतर पुश होईल, इथं लोड येतील. ते होईल ते होईल वेगवेगळं. पण रोटेट होतं का? नाही होत. 180 डिग्री जरी अप्लाय केला त्याचा, पुश केला तरी पण अप्लाय. फक्त 9 अदर दॅन 0 180 डिग्री डोअर मात्र पुश होते. पण एफर्ट मॅक्सिमम कुठं? एफर्ट मिनिमम कुठं लागते? तर जेव्हा आपण त्याला 90 डिग्री मेंटेन करतो. थोडा विचार करा, आपण कधी सेंटरला कधी फोर्स अप्लाय करतो का आपण? फोर्सला आपण कधी अप्लाय करत नाहीत. डोअरचं हँडल हे नेहमी शेवटी काय असतं? बिकॉज मॅक्सिमम बघा, त्याच्यामध्ये जर विचार केला आपण टाऊ इक्वल टू बघा एफ इंटू आर जर ठेवलं, व्हॉट इज एफ इक्वल टू टाऊ डिवाइड बाय आर. याचा अर्थच आहे की एफ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू, म्हणजे जेव्हा तुम्ही हा आर वाढवाल, मॅक्सिमम आर घ्याल, तेव्हा तुम्हाला मिनिमम फोर्स लावेल. आणि जर आर तुम्ही कमी केलात, तुम्हाला काय होईल? फोर्स जास्त लावावा लागेल. बघा, डोअरला असं मिडललाच जर आपण फोर्स लावायचा विचार केला, फोर्स जास्त लागेल रोटेट व्हायला. आणि एका पॉइंटला जर तुम्ही इथं फोर्स अप्लाय केला, आता 90 डिग्री असून पण इथं आर तर 0 झाला ना. तर हा फोर्स रोटरी मोशन प्रोड्यूस करू शकत नाही. म्हणजे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस व्हायला काय लागते? फोर्स लागते आणि परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स लागते. पण मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस करायला मॅक्सिमम डिस्टन्स लागते. म्हणून डोअरचं जे हँडल आहे, बघितलं असेल तर एंडला असतं. डोअरचं हँडल कधी आपण मिडलला पाहत नाही. तर रिझन इज दिस, मिनिमम फोर्स आपला अप्लाय करायचा आहे. कारण हा काय पाहिजे? मॅक्सिमम पाहिजे. ओके. तर बघा, हे रोटेशनल मोशनचा जो इफेक्ट आहे, म्हणजे फोर्सच पुन्हा कंटिन्यू झालं. पण त्या फोर्सची स्ट्रेंथ वाढवली परपेंडिक्युलर डिस्टन्सने. ओके, दिस इज टॉर्क. सो सिम्पली कन्क्लूडली टॉर्क इज अ फोर्स इंटू डिस्टन्स. तर याला आपण अजून एक नाव देतो, दॅट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ. आणि त्याला आपण काही साइन कन्व्हेन्शन्स अप्लाय करतो. त्यावरती थोडंसं आपण एक छोटा करूयात. बघा, आता आपण काय करू, एक रँडम बॉडी कन्सिडर करू. रँडम बॉडी कन्सिडर केली. बघा, हा त्याचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. ठीक आहे, दिस इज ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि इथं समजा एक पार्टिकल आपण विचार केला. बघा, हा फोर्स तुम्ही अप्लाय केला आहे आणि तो डिस्टन्स असला पाहिजे त्या पर्टिक्युलर सेंटर ऑफ हा परपेंडिक्युलर. So properly tau is equal to, in simple sense, force into distance, but from mathematics tau is equal to this the cross r cross. बघा, याला डायरेक्शनचा पण विचार करतो, आपण ते पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण डायरेक्शन आणि हाऊ इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. सो हिअर आय कॅन राईट सिम्पली आर एफ साइन. तर आपण याच्या साइन कन्व्हेन्शनवरती थोडा विचार करू. बघा, त्याला साइन कन्व्हेन्शन कसं प्रॉपरली अप्लाय करायचं. समजा हे एक रॉड आहे. दोन एक्झाम्पल आपण घेऊया, दोन पॉसिबिलिटी घेऊ. समजा बघा, हे फोर्स तुम्ही अप्लाय केला. फोर्स आय एम टेकिंग जस्ट डायरेक्शन एफ हिअर. आणि हा जो आहे तो आपण दिस, समजा हा ओ आहे. ओ म्हणजे काय? हा बघा, याला बरीच नावं आहेत. आता मोमेंट ऑफ फोर्सच्या भाषेत विचार करता याला मोमेंट सेंटर म्हणतात. मोमेंट सेंटर म्हणजे काही नाही, ज्याच्या अबाउट आपला टॉर्क काढायचा, म्हणजे कुणाच्या अबाउट तरी टॉर्क काढावं लागेल, म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हा इथून पास होतो, आपण मोमेंट सेंटर म्हणायचं. तर पण हा मोमेंट सेंटर समजा आहे. आणि हा जो डिस्टन्स दिसतोय परपेंडिक्युलर, बघा हा फोर्स आणि हा काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. ते डिस्टन्स पण आपण घेऊयात, हा परपेंडिक्युलर हा घेतला आर. बघा, आता थोडं विचार करू आपण काय आपलं करायचं. बघा, आता फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स घ्यायचा. मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे टॉर्क. मी ते आधी मला क्लिअर करतो. टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ, नाव आहे काही नाही, टॉर्क इक्वल टू ऑफ मोमेंट ऑफ. बघा, आता मी मोमेंट ऑफ फोर्स काढतो, पहिल्या केसमध्ये आपण काढूया. ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स काढायचं. काय करणार, मी फोर्स घेणार इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठला, ठीक आहे, एफ इंटू आर. पण आता इथं साइन कन्व्हेन्शन थोडंसं केअरफुली अप्लाय. काय करायचं, साइन कन्व्हेन्शन म्हणजे काय? तुम्हाला एक पॉसिबिलिटी काय, बॉडी बघा, एक तर क्लॉकवाईज रोटेट होईल किंवा अँटी क्लॉकवाईज, ही पॉसिबिलिटी आहे. बॉडी जर रोटेट होत असेल, एक तर ती क्लॉकवाईज होईल किंवा अँटी क्लॉकवाईज होईल. मग आपण हा सेन्स कसा ठरवायचा आहे, एक छोटी ट्रिक आहे.
तर ती बघा, हे जे आरो हेड दिसतंय का? आरो हेड बाणाचं टोक दिसतंय ना, त्या टोकाला धरा, अक्षरशः धरा आणि ह्या पॉइंटकडे फिरवा. जस्ट रोटेट टुवर्ड्स कुठं? या दिशेने म्हणायला लागलोय. तसं नाही. त्याला काही जण म्हणते जवळच्या रस्त्याने घेऊन जा, दूरच्या रस्त्याने नको. नंबर ऑफ ट्रिक्स आर देअर. बट आय एम टेकिंग यू हे जे एरो हेड आहे हे पकडा. पॉइंटकडे फिरवा. बघा क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज कसं फिरतंय? मी थोडंसं इथं चित्र काढतोय. तर आलं की नाही क्लॉक. जेव्हा हे क्लॉकवाईज होतंय ना, त्याला फक्त काय करायचं मायनस साइन द्यायचं. मायनस एफ इंटू आर. काही जण म्हणतील क्लॉकवाईजला प्लस घ्यायचं काही ठिकाणी. नथिंग काहीच फरक पडत नाही. काही पुस्तकामध्ये क्लॉकवाईजला पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. खरं तर नॅचरली तेच योग्य वाटतं. पण आपल्याकडे बऱ्याच पुस्तकामध्ये क्लॉकवाईज निगेटिव्ह घेतले. म्हणून मी तुम्हाला निगेटिव्ह वाला सांगतो. काहीच नाही. यू कॅन टेक एनी. अल्टिमेटली इफेक्ट विल बी सेम. So minus f into r. This is a just a sign convention, remember. So minus f into r घ्या. मग आता या फोर्सच आपण काढायचं मोमेंट. त्याला आपण आता टॉर्क म्हणू आणि मोमेंटसाठी अबाउट ओ म्हणावं लागेल. बघा इथं मी काय करणार एफ इंटू आर. फरकच नाही ना, फोर्स आहे परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स आर आहे. पण आता ती आयडिया इथे यूज करायची. तर काय करायचं? या फोर्सला ओ कडे फिरवायचं आहे. तिकडं तुमचं मोमेंट ऑफ सेंटर आहे ना, तिकडे घेऊन जायचं. बघा आता असं फिरवलं, काय आलं? असं आलं अँटी क्लॉकवाईज. म्हणून इथं प्लस द्यायचं किंवा काहीच द्यायचं. तर याचा जो सेन्स आहे तो अँटी क्लॉकवाईज. याचा जो सेन्स आहे तो बघा थोडीशी अजून प्रॅक्टिस करू आपण. समजा असा एक फोर्स दिलाय. सपोज एक रॉड घेऊयात आणि समजा असा फोर्स बघा हा पॉइंट ओ आहे. मोमेंट सेंटर ज्याला म्हणू. हां, मला अजून एक सांगायचं आहे या डिस्टन्सला एक नाव आहे बरं का. मोमेंट आर्म म्हणते. मोमेंट आर्म म्हणजे काय? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. कुणामधला? फोर्समधला. कुणापेक्षा फोर्समधला आणि ह्या पॉइंट ओ मधला. ह्याला काय म्हणायचं? मोमेंट आर्म. तर बघा आता इथं काय आहे? परपेंड डिस्टन्स समजा एफ तुम्हाला दिलाय समजा 10 न्यूटन आणि हा डिस्टन्स समजा 4 दिला 4 मीटर. ठीक आहे. तर मग मोमेंट अबाउट ओ काढा. काय करणार? मोमेंट अबाउट ओ 10 इंटू 4. ओके चला 40 आलं न्यूटन मीटर. पण सेन्स काय? तर सरळ सरळ हे ॲरोहेडला पकडा, ओकडे फिरवा. बस ओकडे न्या त्याला बस. क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज फक्त बघा, बघा क्लॉकवाईज अँटी क्लॉक मायनस किंवा काही जण असं पण लिहितात 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाईज पण लिहिण्याची. देर आर डिफरंट वेज टू वेज फॉर रायटिंग. बाकी त्याच्यामध्ये काही फार वेळ नाही आहे. तर असं आपल्याला टॉर्क काढता येतो. टॉर्क काढण्याच्या वेगळ्या वेगळ्या मेथड आहेत. 3 मेथड आहेत. आपण पुढे शिकणार आहोत. पण आता मी तुम्हाला बेसिक मेथड सांगतोय, की टॉर्क फोर्स इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढताना आपण काय लॉजिक वापरलं पाहिजे. काय साइन कन्व्हेन्शन्स आपण तिथं वापरले पाहिजे. मला ते आपण इथे ह्या पर्टिक्युलर बरं एका फोर्सचं असेल का हे? नंबर ऑफ फोर्ससाठी पण असेल ना? मग नंबर ऑफ फोर्ससाठी असल्यावर काय करायचं? ते पण आपण एकदा बघून घेऊयात. बघा नंबर ऑफ फोर्ससाठी असल्यावर काय करायचं? बघा आता समजा आपण 3 फोर्सेस घेऊयात. एक लाईन कन्सिडर रॉड कन्सिडर आणि त्यावरती समजा असे डिफरंट फोर्सेस आहेत. समजा बघा एक फोर्स आहे. समजा आपण 1 न्यूटन घेऊ. समजा इथे एक फोर्स 2 न्यूटन आणि हा तुमचा त्यांनी काय दिला? येस मोमेंट सेंटर आपलं ओळखीचं ना नाव आता मोमेंट सेंटर. जुने ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पास होतं. आणि इथे एक फोर्स आहे समजा न्यूटन. 3 न्यूटन हा फोर्स आहे. ठीक आहे. 3 न्यूटन हा फोर्स. आता मला मोमेंट काढताना समेशन लिहावं लागेल. बघा मी असं लिहू शकतो. समेशन ऑफ टॉर्क किंवा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू कसा काढायचा? आधी काय करायचं? फोर्स सिलेक्ट करा. केला सर. ही लाईन ऑफ ॲक्शन कशी आहे? वरती. डिस्टन्स समजा घेऊ 1 मीटर आणि हे घेऊ 1 मीटर. बघा फोर्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 1 इंटू 2. फोर्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठून कुठपर्यंत? या लाईन ऑफ रोटेशनपासून डिस्टन्स घ्यायचं आहे आपल्याला. 1 इंटू 2. मोमेंट कशी? पॉईंटकडे फिरवा. तो नियम आहे. ओकडे फिरवा. झालं अँटी क्लॉक. प्लस देऊन टाका. 2 इंटू बघा 2 इंटू किती? 1 मीटर. 2 इंटू 1 पॉईंटकडे फिरवा. क्लॉक वाईज झालंय. माय माय आता या 3चं काय होईल बरं? 3चं काय होईल? आता थोडा विचार करा लॉजिक. 3 न्यूटनमध्ये आणि या ओमध्ये काहीतरी डिस्टन्स आहे का?
आपण मगाशी डोअरचं एक्झाम्पल घेतल्यावर बघा हिंजच्या ठिकाणी फोर्स अप्लाय केला. अरे डिस्टन्सच नाहीये तिथं मोमेंट कसा होणार? म्हणजे याचा अर्थ काय? हा 3 न्यूटन रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करू शकणार नाही. पण तो ट्रान्सलेटरी इफेक्ट मात्र नक्कीच प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट मात्र प्रोड्यूस करू शकणार नाही. पण ट्रान्सलेट इफेक्ट मात्र नक्कीच करू शकेल. पण इथं मात्र मला 0 लिहावं बिकॉज नो डिस्टन्स बिटवीन फोर्स अँड पॉइंट. इव्हन तुम्हाला एक अजून एक फोर्स ॲड करून देतो. म्हणजे अजून सगळी आयडिया. एक समजा 4 न्यूटनचा फोर्स. ह्याचं मोमेंट काय येतं ते पण बघू आपण. बघा ह्याचं मोमेंट काय येणार 4 न्यूटनचं. तुम्ही म्हणाल सर 4 न्यूटन हॉरिझॉन्टल आहे. या हॉरिझॉन्टल फोर्समध्ये आणि या ओमध्ये काहीतरी व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे का? नाहीये. म्हणजे 4 न्यूटन काय करू शकते? या रॉडला ढकलू शकते, पुश करू शकते किंवा पुल करू शकते. म्हणजे हे 4 न्यूटन किंवा हे 3 न्यूटन फक्त ट्रान्सलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करू शकते. रोटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करू शकणार नाहीयेत. म्हणून त्यांचा 4 पुन्हा मला 0 लावला. म्हणजे या दोन्ही फोर्सचा जो काही रोटेशनल इफेक्ट आहे तो 0 येतो. Forces are not zero. Their translate effect is not zero, but rotary effect is zero. त्यामुळे त्यांचं इंटू 0 करतो. म्हणजे एकंदरीत आपला 0 कधी येते मोमेंट? जेव्हा फोर्सची लाईन ऑफ ॲक्शन दिलेल्या मोमेंट सेंटरमधनं पास होत असेल, मोमेंट विल बी 0. बघा फोर्सची लाईन ऑफ ॲक्शन बघा फोर्सची लाईन ऑफ ॲक्शन दिलेल्या मोमेंट ऑफ सेंटरमधनं पास होत असेल, इट्स मोमेंट विल बी 0. इथं पण तेच झालं ना, लाईन ऑफ ॲक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट, मोमेंट विल बी 0. मग आता राहिलं कोण इथं बघा 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 आलंय. उत्तर काय आलं याचं बघा 0 आलंय. ठीक आहे 0 आलं तर 0 आलं. हे 0 आलंय ना बघा मुद्दाम मी अशा व्हॅल्यू निवडल्या होत्या. 0 आलंय म्हणजे जेव्हा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ओ इक्वल 0 येते, असं म्हणायचं रोटेशनल इक्विलिब्रियम. काय म्हणायचं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉमध्ये शिकताना या 2 कंडिशन शिकल्यात बघा. एफ नेट एक्स इक्वल टू 0 आणि एफ नेट वाय इक्वल टू 0. आणि आता काय आलं? मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू 0. तर याला म्हणायचं रोटेशनल इक्विलिब्रियम आणि याला काय म्हणायचं? ट्रान्सलेशनल काय म्हणायचं ट्रान्सलेट म्हणायचं ट्रान्सलेट आणि याला म्हणायचं इक्विलिब्रियम. ठीक आहे रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपण पुढे अजून चर्चा करू. पण सध्या लक्षात ठेवा मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू 0 म्हणजे सगळ्याची मोमेंट घेतल्यानंतर ती 0 होते. आता त्याला एक एक्झाम्पल पण असं दिलं जाते. समजा एक रॉड आहे. बघा तुम्हाला मी ती फिगरच दाखवतो. रोटेशनल इक्विलिब्रियमची. बघा जस्ट हा बघा. काय दिसतं इथं? इकडे बघा फोर्स F1 ठीक आहे M1G असेल. तर आणि हा फल्क्रम O आहे. हा मोमेंट सेंटर आहे म्हणजे याचा. तर हे हां, येस. सीसॉसारखं एक्झाम्पल आहे. F2 इक्वल टू M2G बघा. आता हे F2चं मोमेंट कसं येतंय? क्लिअर आहे आपला मोमेंट माहिती आहे. हे फोर्स डायरेक्शन बघा असं. F डायरेक्शन असं. मोमेंट घेतली टुवर्ड्स द पॉइंट फिरवलं. याला आपण टुवर्ड्स द पॉइंट फिरवलं. बघा याची मोमेंट कशी यायला लागली? मोमेंट कशी? येस अँटी क्लॉकवाईज. हे क्लॉक. सरळ सरळ काय आलं? अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट इज क्लॉक मोमेंट. म्हणजे F1 D1 इक्वल टू म्हणजे लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. थोडा एफर्ट लोड थोडा. पण बघा ह्याला म्हणते काय म्हणायचं आहे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम. जेव्हा मोमेंट आता तुम्ही या दोघांना ॲड जर केलं, दोघं इक्वल असतील आणि दोघांची जर अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट तुम्ही प्लस घ्याल, क्लॉकवाईज मोमेंट मायनस घ्याल. अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट मायनस क्लॉकवाईज मोमेंट रिझल्ट विल बी 0. सेम स्टोरी बिगिन्स. मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट O इज 0 and it is called रोटेशनल इक्विलिब्रियम. म्हणजे बघा कधी-कधी आपण सीसॉ खेळताना असा बॅलन्स होते बघा. तर ते काय बॅलन्स होत असते? ह्या दोघांचे लोड आणि हे डिस्टन्सेस बॅलन्स होतात. म्हणजे त्यांचा मोमेंट बॅलन्स होतात. अँटी क्लॉकवाईज मोमेंट, क्लॉकवाईज मोमेंट हे जेव्हा होते, तेव्हा काय होते? इकडचं पण बसलेलं पोरगं आणि इकडं पण बसलेलं पोरगं हे एकदम एकाच लेव्हलला आहे. दॅट इज नथिंग बट नोन ॲज अ रोटेशनल. दॅट इज कॉल्ड रोटेशनल. तर ट्रान्सलेशनल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? एफ नेट एक्स इक्वल टू 0, एफ नेट वाय इक्वल टू 0. रोटेशनल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? त्याची मोमेंट, ॲडिशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट और समेशन ऑफ टॉर्क बिकम्स इक्वल टू 0. दॅट कंडिशन इज नोन ॲज रोटेशनल. आता या मोमेंटमध्ये एक मजेदार कन्सेप्ट आहे, कपल. तो आपण शिकू. बघा आता अशी एक सिच्युएशन इमॅजिन करा. काय इमॅजिन करा? एक रॉड आहे. एक रॉड आहे हां. आणि काय केलंय? बघा या पॉइंटला एक फोर्स अप्लाय केला. इकडच्या पॉइंटला पण एक फोर्स अप्लाय. ठीक आहे. मग एक फोर्स अप्लाय केला. तर मॅग्निट्यूड समजा F आहे आणि पुढचं पण मॅग्निट्यूड Fच आहे. आणि दोघांमध्ये डिस्टन्स काय आहे? काहीतरी डिस्टन्स आहे.
समजा डी डिस्टन्स आहे. फॉर एक्झाम्पल परपेंडिक्युलर आहे, हे पण परपेंडिक्युलर. बघा कसे फोर्स आहेत बरं? इक्वल इन मॅग्निट्यूड, इक्वल इन इक्वल इन मॅग्निट्यूड. ठीक आहे, इक्वल इन मॅग्निट्यूड. कसे आहेत? अपोजिट इन डायरेक्ट, अपोजिट इन डायरेक्ट. वेक्टर शिकताना अशा फोर्सेसला आपण एक नाव दिलं. काय म्हणतात माहिती आहे का असे फोर्स? ते मॅग्निट्यूडमध्ये इक्वल आहेत, पण डायरेक्शनमध्ये अपोजिट आहेत. त्याला म्हणतात अनलाईक. काय म्हणायचं त्याला? अनलाईक फोर्स. आर कॉल्ड अनलाईक. ओके. तर असे 2 फोर्सेस जर आपण विचार केला, हे 2 फोर्सेस काय करते? फक्त रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करू शकतात. आता आपण बघा एखाद्या औषधाच्या त्या औषधाची जर आपण झाकण म्हणलं, एक बॉटल समजा आपण कन्सिडर करू. तर तुम्ही हे झाकण कसं काढता? तर तुम्हाला लक्षात येतंय, तुम्ही एक असा फोर्स अप्लाय करता आणि असा एक फोर्स. हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. बघा फोर्सेस इक्वल अँड अपोझिट आणि दोघांमध्ये काही ना काही डिफरन्स आर म्हणायचं. समजा आता हे असं अप्लाय केलंय ना, तर रोटेट होणार आहे. तर या बॉटलचं झाकण काढायची जी प्रोसेस आहे, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ कपल. किंवा एखादा वॉल आहे, आता वॉल घरी असलेला जो वॉल्व आहे, तो काढायचा ठरवलं, तरी पण तुम्ही असे फोर्सेस हे अप्लाय. तर ती कन्सेप्ट म्हणजे कपल. कपल काय मग? कपल एक मोमेंट आहे. तेच नाही. कपल इज अ मोमेंट. अ पेअर ऑफ इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन 2 डिफरंट लाईन्स ऑफ कन्स्टिट्यूट. आता काय मग कसे फोर्स पाहिजे तिथं? इक्वल इन मॅग्निट्यूड. ओके. पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय. अपोजिट इन डायरेक्शन. दुसरी कंडिशन सॅटिस्फाय. तिसरी कंडिशन मस्ट अवे, शुड ॲक्ट अवे, शुड ॲक्ट अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, शुड ॲक्ट अवे फ्रॉम इच अदर. हे तर झालंच पाहिजे ना. जर तुम्ही म्हणलात की असा एक फोर्स अप्लाय केला आणि असा एक, ओके, फोर्स अप्लाय केला, इक्वल इन मॅग्निट्यूड आहेत, डायरेक्शन अपोजिट आहेत, पण फोर्स काय करते? सरळ सरळ आहे ना, वरचा एफ मायनस खालचा एफ काय येणार आहे? झिरो. हे तर इक्विलिब्रियममध्ये जातील. मग ना रोटेशनल होणार आहे ना ट्रान्सलेशन होणार आहे, कुठंच होणार नाही. लॉक आहे system. वर एफ खाली एफ, एफ इक्वल टू झिरो, नेट फोर्स इज झिरो. ओके. तो ट्रान्सलेशन इक्विलिब्रियम आणि रोटेशन तर प्रोड्यूस करायचा प्रश्नच नाही, कारण ह्या पॉईंटमध्ये ह्याच्यामध्ये डिस्टन्सच नाही आहे. पण असे फोर्स पाहिजेत इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन अँड शुड ॲक्ट अवे फ्रॉम अदर. सम डिस्टन्स त्यांच्यामध्ये असलं तर हे कपल फॉर्म होऊ शकते. मग आता कपलची व्हॅल्यू काय आहे? सोपं आहे. कपल इज अ मोमेंट टू एनी एनी फोर्स. काय म्हणलंय? दोघे सारखेच आहेत ना, मग कुठला एक फोर्स एफ इंटू एनी फोर्स अँड परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू फोर्स. किती परपेंड डिस्टन्स बिटवीन टू फोर्सेस ना, एफ इंटू. आणि याला एक नाव आहे, कपल आर्म म्हणते. कपल आर्म म्हणायचं. कपल कॉल्ड कपल आर्म. तो एनी फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दॅट कॉल्ड कपल. कपल म्हणजे एक मोमेंट आहे, न्यूटन मीटर आहे, स्पेशल टाईपचं मोमेंट आहे. आणि विचार करा, अशा 2 फोर्स ॲक्ट झाल्यावर बॉडी फक्त रोटेट होते. ओन्ली रोटेशन इज पॉसिबल. ओन्ली रोटेशन इज पॉसिबल. ओन्ली रोटेशन पॉसिबल. कारण याचा जर तुम्ही रिझल्टंट काढलात, बघा एफ नेट काढायला घेतला तर काय येणार आहे मला सांगा बरं? एफ नेट काय येणार आहे? वरचा एफ मायनस खालचा एफ, झिरो. हे तर इक्विलिब्रियम, ट्रान्सलेशन इक्विलिब्रियम तर झिरो आला याचा. म्हणजे बॉडीच्या केसमध्ये ट्रान्सलेट होणारच नाही. फक्त काय होईल? रोटेट अँड रोटेट, नथिंग एल्स. रोटेटच होणार फक्त. असे 2 फोर्स जर एखाद्या बॉडीवर अप्लाय केले, बघा ना, हे बाटलीचं वरचं जे झाकण आहे, ते काय डिस्प्लेस होतं का असं फोर्स अप्लाय केल्यावर? फक्त रोटेट होऊ शकतं. इज अ कन्सेप्ट. कपल कॅन बी फॉर्म बाय forces which are equal in magnitude but opposite in direction and should act away from each other. ज्याचा रिझल्टंट झिरो असतो, ज्याचा ट्रान्सलेट इफेक्ट झिरो असतो, पण रोटेशन मात्र इफेक्ट असतो. आणि काढायचं कसं व्हॅल्यू? सरळ सरळ मोमेंट घ्यायची, एक फोर्स कुठला तरी घ्यायचा, एफ इंटू आर. हा सगळ्यात शेवटी याचा सेन्स काय? हा जो फोर्स आहे त्या त्या पॉईंटच्या अबाउट फिरवाय, किंवा हा फोर्स त्या पॉईंटच्या अबाउट फिरवाय, एकच येतं. बघा तुम्ही इकडे फिरवा अँटी क्लॉक, त्याला इकडे फिरवा, त्याचं मोमेंट इथं प्लस म्हणून मी कपल कसला आला? अँटी क्लॉकवाईज कपल. म्हणून बऱ्याच वेळी ना, ते असं न दाखवता सिम्बॉल असते.
तुम्हाला सिम्बॉल सांगून ठेवतो. हे बघा कधी-कधी काय करतो त्याला दाखवतो. बॉल टू कसलं आहे मोमेंट बघा ना, अँटी क्लॉकवाईज आहे की नाही? मोमेंट कसा आहे? अँटी क्लॉकवाईज आहे ना? बघा ना फिरवायला. अँटी तर इथं तुम्ही असं त्याचा सिम्बॉल देऊ शकता अँटी क्लॉकवाईज आणि याला म्हणतात कपल दिस फोर्स एफ इंटू डी असं दाखवण्याची पण पद्धत ती नॉर्मली 11-12 मध्ये फार वापरली जाते. पण इंजिनिअरिंगमध्ये हे आपण अशा पद्धतीने कपल दाखवू. बघा हे सगळं आपण मोमेंट ऑफ फोर्सवरती म्हणजे रोटेशनल मोशनमध्ये शिफ्ट झालो आणि त्यात पहिला प्रॉपर्टी आपण शिकलो टॉर्क. आता आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये शिकूयात हाऊ इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट अँड हाऊ इट इज डायरेक्टेड युझिंग अ राईट हँड